हाय सांगमाने केमिति अछंती समस्ते आशा करुछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। चलंतु सारला दासଙ୍କ विषय आउ अधिक किछि आलोचना करिबा। भारतर विशिष्ट प्राचीन कवि मानक मध्यरे सारला दास अन्यतम। से ओडिया साहित्यर प्राण प्रतिष्ठाता। अनन्य साधारण प्रतिभाधर एही कवि निजर अपरिमित साधना और अक्लांत परिश्रम बल ओडिया जाति समक्षरे एक विराट साहित्य सौध निर्माण करि जाइछन्ति। ओडिशार घरे घरे सुपरिचित तांकर रचनावली 500 वर्षरु अधिक काल धरी सबु श्रेणीर ओडिया साहित्य शिल्पी मानकु प्रभावित करि आसुअछि। सुतरां यथार्थरे से ही उत्कलर कविगुरु। उत्कलर बरपुत्र एही महान कविंक जीवनी सम्बन्धरे विशेष किछि तथ्य उपलब्ध हुए नाही, कारण स्वग्रंथ मानकरे निजर स्पष्ट परिचय से देई नाहांती। भारतीय परंपरा रे आत्मविवरणी प्रदान एक अहंकारपूर्ण आत्मबड़ीमा प्रख्यापक कार्य रूपे विवेचित होई आसुथिबारु कालिदास, अश्वघोष, भवभूति, माघ प्रमुख प्रसिद्ध कविगण निज निजर परिचय प्रदान करि नाहांती एवं एही परंपरा को सम्मान देखाई कवि सारला दास निजर परिचय निर्दिष्ट भावे प्रदान करि नाहांती। प्रचलित केतेक जनश्रुति और तांको रचना समूह रे विक्षिप्त भावरे रहितिबा अल्प केतेक पंक्ति और भणिता ए संबंध रे किंचित आलोकपात करे। जन्मस्थान निज जन्मस्थान संपर्क रे कवि कहती, ये से जम्बूद्वीप भ्रतखंड मही ओडराष्ट्रे भुवन जाजनग्रर पूर्वदिग महदधि निकटे श्वेतबरेहा नीलसुंदर गिरी मध्यस्थाने महाकाव्ये महावाक्ये आख्याने चंद्रभागा अर्कतीर्थ ईशाने पुररबा संचित से झंखेरपुर जहा बोली श्री गिरिजार आज्ञाए मुहि तहि जन मिली। विराट पर्व पृष्ठा 709। जम्बूद्वीप भारत खंडगत ओडराष्ट्र जाजन नगरर पूर्व भागरे श्वेतबराही और नीलाचलर मध्य स्थान रे चंद्रभागा कोणार्कर ईशान्य दिगरे जंखेरपुर ग्राम रे कवि जन्मग्रहण करथिले। आउथरे कहि दउची, जम्बूद्वीप भारत खंडगत ओडराष्ट्र रे जाजन नगरर पूर्व भागरे श्वेतबराही और नीलाचलर मध्य स्थान रे चंद्रभागा कोणार्कर ईशान्य दिगरे जंखेरपुर ग्राम रे कवि जन्मग्रहण करथिले। एही जंखेरपुर ही आधुनिक झंकड़। एही सूचना को भित्ति करी पंडित गोपीनाथ नंद शर्मा कहती, श्रीमान सारला दासଙ୍କ जन्मस्थान कटक जिला अंतर्गत झंकड़ प्रगणास्थ श्री सारला देवी पीठर अनति दूरवर्ती कौनसी एक प्रसिद्ध ग्राम हेब। अनेक कहती, श्री सारला पीठर समीप तेंतुलीपदा नामक ग्राम रे सारला दास जन्मग्रहण करथिले। श्री भारत दर्पण पृष्ठा 282-83। कवि ए संबंध रे अन्य केतेक स्थल रे सूचना देइछन्ति, मात्र कविंकर बासस्थान जे झंकड़ ग्राम एथिरे मतभेदर अवकाश नाही, कारण कविंक स्वीकारोक्ति अनुसार झंकड़ ग्राम रे मोर अटई बसती मूर्खंक गोष्ठी रे सदा गला दिन राति। बिलंका रामायणर पृष्ठा 2 रे से लिखिछन्ति। वंश परिचय। सारला दास निज ग्रंथराजी रे कौनसी स्थान रे निजर वंश परिचय प्रदान करिथिबार देखा जाए नाही। तांकर अग्रज परशुराम घाटिया व्यवसाय करुथिले बोली से प्रकाश करिछन्ति, किंतु अन्यत्र से स्पष्ट भावरे कहिछन्ति जे तांकर कौलिक कर्म थिला कृषि, यथा चाष चषिण आंभे नाना कृषि करी धानर चाष काकुड़ी मांडिया आदि करी जेउ कृषि रे मते लगाई दियंती से कार्य सुखेण मु करुथाई नीति। प्राची नदीर जे उत्तर कूल रे आखु भूमि खंडिए जे करिछु सेठारे। आदि पर्व पृष्ठा 1040-41। तांकर निम्न परिचयोक्तिरु स्पष्ट हुए जे से पुरुषानुक्रमे सारोला ग्राम रे मुख्य थिले। सारोला ग्राम रे अटई प्रधान, पुरुष अनुक्रमे अटुंजे ग्रामीण। आदि पर्व पृष्ठा 1040 रे। कवि निज पितांकर 4 पुत्र मध्य कनिष्ठ थिबा कथा मध्य प्रकाश करिछन्ति। सबुहु सान मु जे जड़ भाव मती। आदि पर्व पृष्ठा 1040।
ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ବା ଶୈଶବରୁ ଆହୁତ ନାମ ସାରଳା ଦାସ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର। ସେ ଏହି ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରେ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ସେ ସାରଳା ଦାସ ନାମ ଧାରଣ କଲେ। ସେ ଜାତିରେ ଥିଲେ ଚଷା ଓ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କର ଜାତି ଓ କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମତଦ୍ୱେଧ ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ରଚୟିତା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କବିଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ କରଣ ବୋଲି ପରିଚିତ କରାଉଥିଲେ ହିଁ ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରକୃତରେ ଥିଲେ ଖଣ୍ଡାୟତ। ପୃଷ୍ଠା 283। ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ସାରଳା ଦାସ ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବତଃ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ଓ କୃଷି ବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସାରଳା ସ୍ମରଣିକା ପୃଷ୍ଠା 3ରେ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ପରିଡ଼ା ଥିଲା ବୋଲି ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାହା ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାଙ୍କ କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଦାସ ଓ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ରାଜଦତ୍ତ ଉପାଧି ହୋଇଥିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯାହା ମନେ ହୁଏ ସାରଳା ଦାସ ଜାତିରେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ପରିଡ଼ା। ପରିଡ଼ା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବୀର ଜାତିର ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ପରିଡ଼ା ସଂଜ୍ଞାଧାରୀ ଖଣ୍ଡାୟତ ଜାତିର ବହୁ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କର ଐକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସାରଳା ଦାସ ନାମ ଗ୍ରହଣ କରି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦାସ ସଂଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରମ୍ପରା ସମ୍ମତ। ତେଣୁ ଦାସ ସଂଜ୍ଞାକୁ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ସଂଜ୍ଞା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। କବି ନିଜ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟତମ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ତହିଁରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ସେ କୁସଂସର୍ଗ ଜନିତ ଦୋଷରୁ ବିଦ୍ୟାୟଧନ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ପଶା, ଜୁଆ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ପଣ୍ଡିତ ଓ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରି ନଥିଲେ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କବିଙ୍କ ଉକ୍ତି ହେଉଛି ମୋହର ଜନ୍ମେ ମୁଁ ତ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ି ନାହିଁ, ସୁଜନ ଜନ ସଙ୍ଗତେ ମୁହିଁ ଯେ ନଥାଇ, ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର ନ ବସିଲି ସଙ୍ଗେ, ପଶା ଜୁଆ ଶକଟାଦି ଆବର ନାନା ରଙ୍ଗେ। ମଧ୍ୟପର୍ବ ପୃଷ୍ଠା 401। ଆଦ୍ୟ ଯୌବନରେ ଏପରି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି କବି କିପରି ସୁଜନ ହେଲେ ଓ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ତାହା ସେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଲେ ଓ ବିପୁଳକାୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିପାରିଲେ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତୁ ଯହୁଁ ସଦୟ କଲୁସି ଗୋ ମୋତେ, ତୁ ଯହୁଁ ସଦୟ କଲୁସି ଗୋ ମୋତେ, ତେଣୁ କରି ସୁଜନ ମୋତେ ବୋଲନ୍ତି ଜଗତେ। ମଧ୍ୟପର୍ବ ପୃଷ୍ଠା 401। ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ହେଉ ବା ଗଭୀର ଅଧ୍ୟବସାୟ ବଳରେ ହେଉ ସେ ଆହରଣ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନାରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ ଅପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ସ୍ୱଗ୍ରନ୍ଥ ସମୂହରେ ନିଜ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ ହେଁ କବି ବିବାହିତ ଓ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସାମାନ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳେ। କୁଟୁମ୍ବ ଜଞ୍ଜାଳରେ ରହି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବିସ୍ମରଣ ଘଟେ ତାହା ଦେବୀ ସାରଳା ସୁଦୟା ବହି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁହିଁ ଯାହା ଭ୍ରାନ୍ତି କଲି କୁଟୁମ୍ବ ଦେଖନ୍ତେ, ଅବଗତ ବାକ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ। ଏଇଟା ଅଛି ଋଣ ପର୍ବ ପୃଷ୍ଠା 274। ପୁଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ସେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ମୋହ ଲୋଭ ମାୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଓ କୁଟୁମ୍ବ ଜଞ୍ଜାଳ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ତାହା ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ। କବି କେବେ ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାତ। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ତେନ୍ତୁଳିପଦା ବା ବଡ଼ସାରୋଳା ଗ୍ରାମଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁନି ଗୋସାଇଁ ମଠ ଥିଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଏଠାରେ ସେ ନିଜର ଶେଷ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ। ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହିଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ଏହିଠାରେ ଓ ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାବସାନ ଘଟିଥିଲା। ଜାତିସ୍ମରତ୍ୱ। ସାରଳା ଦାସ ଜାତିସ୍ମର ଥିଲେ।
ପୂର୍ବଜନ୍ମ ତପସ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜାତି ସ୍ମରତ୍ୱ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ କବି ମହାଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କହନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ଦେହରେ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରପାଳ ନନ୍ଦିକେଶର ଥିଲେ। ନିଜର କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 4 ଗୋଟି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଜାନନଙ୍କଠାରୁ ଶାପ ପାଇ ସେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ କାଳିଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମହାକାଳିକା ବିଜୟ ଓ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ସାରଳା ଦାସ ନାମ ଧାରଣ କରି କବିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଜନ୍ମ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ 15 ଲକ୍ଷ ପରିମାଣର ପଦ ରଚନା କରି ସମୁଦାୟ 60 ଲକ୍ଷ ପଦ ରଚନା କରିବା ପରେ ସେ କପିଳାସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରି ପୂର୍ବର ଦ୍ୱାରପାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ। ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ କବି ଅନୁରୂପ ଏକ ବିବୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଜାତି ସ୍ମରତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଏଥିରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନୁ ଋଷି। ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା ନିମିତ୍ତ ଶାପ ଦେଲେ। ଫଳରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମରେ କାଳିଦାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମରେ ମହାକାଳୀ ଓ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ସାରଳା ଦାସ ଭାବରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମୋକ୍ଷଲାଭ ନିମିତ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଲୀଳା ଗାୟନ କଲେ। ଏ ଦୁଇଟି ଉକ୍ତିରୁ ମନେହୁଏ ଯେ କବି ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟ ଥିଲା ଏକ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣ। ବୌଦ୍ଧତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବରୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର ଓ ଦର୍ଶନରେ ସ୍ୱୟଂ ବୁଦ୍ଧ ଜଣେ ଜାତିସ୍ମର ଥିଲେ ବୋଲି ବୌଦ୍ଧ ଜାତକ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। କାରଣ ବୌଦ୍ଧ ଜାତକରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ବହୁ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବୌଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନଥିଲେ, ବଳରାମ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ କବି ମଧ୍ୟ ଜାତିସ୍ମରତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କବିତ୍ୱ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି। କବି ସାରଳା ଦାସ ନିଜକୁ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ମୂର୍ଖ, ଅପଣ୍ଡିତ କହି ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ପୁରାଣମାନ ରଚନା କରିପାରିଲେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣରେ ଓ ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ସାରଳା ଚରିତରେ କେତେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ କବି ମଧ୍ୟ ନିଜ କବିତ୍ୱ ଲାଭ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସାରଳା ମହାଭାରତର ଆଦିପର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପରିଶିଷ୍ଟରେ ଯାହା ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଭଳି ମନେହୁଏ, ସଭା ପର୍ବରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱରୂପେ ପାଇଲି ମୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୋଥି। ଏଥିରୁ ମନେହୁଏ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ପୋଥି ଦେବୀ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ ପ୍ରାକୃତ ବା ଅପଭ୍ରଂଶ ପୁରାଣ ବା କୌଣସି ଶାକ୍ତତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ସେ ଅସାଧାରଣ କବିତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି। କବି ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ସାରଳାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବା ସେବକ ଥିବାରୁ ନିଜକୁ କେବଳ ସାରଳା ଦାସ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିନଥିଲେ, ଅନେକତ୍ର ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାତ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀ ସାରେଳା ଚରଣେ ଶରଣ, ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ କରିବୁ ଦେବୀ କାରଣ। ଦ୍ରୋଣପର୍ବ ପୃଷ୍ଠା 3। ଏହି ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି ତାଙ୍କର ଦେବୀ ପ୍ରଦତ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୋହର ଆଜ୍ଞାଏ କହିଲି ଶୂଦ୍ରମୁନି ମୋହର ନାମ, ଇଏ କଥାକୁ ଅନ୍ତର ମୋତେ ନ କରାଅ ମତିଭ୍ରମ। ଆଦିପର୍ବ ପୃଷ୍ଠା 527। ସେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ରୂପରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ, ଏହାର କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଶୂଦ୍ର ଓ ଜାତିରେ ମୁନି। ମୁନି ଜାତିର ଲୋକେ ରାଉଳମାନଙ୍କ ଭଳି ଠାକୁରାଣୀ ସେବକ। ସାରଳା ଦାସ ତେଣୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ରାଜଗୁରୁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ମତରେ ମୂଳ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱରୁ ବ୍ରହ୍ମମୁନି ଥିବାରୁ ସାରଳା ଦାସ ଆତ୍ମଗୌରବ ଦେଖାଇ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଉପାଧି ପରିଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ନିଜକୁ ଗ୍ରାନ୍ଥିକ ଶୂଦ୍ରମୁନି ବୋଲି କହିଥିବାରୁ ମୁନି ଶବ୍ଦଟି ଗ୍ରନ୍ଥକାର ବା କବି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ବୋଲି କେତେକ ମତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ। କେବଳ ସାରଳା ଦାସ ନୁହନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବଳରାମ ଦାସ ଆଦି କେତେକ କବି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଶୂଦ୍ରମୁନି କହି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣେତା ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ।
କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେତର ଅନ୍ୟ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନ୍ୟୁନ ମନେକରି ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କବିଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। କବି ବାଲ୍ୟକାଳରେ କୁସଂସର୍ଗ ଦୋଷ ହେତୁ ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ କରିପାରି ନଥିବା ଏବଂ ନିଜେ ମୂର୍ଖ, ଅପଣ୍ଡିତ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିବା କଥା ଅନେକତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ନିଜକୁ ଯେତେ ଅଜ୍ଞାନ, ଅପଣ୍ଡିତ ଓ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ପଛେ ସେ ଯେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ଓ ଜ୍ଞାନରହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବୀ କରୁଣାରୁ ଏପରି ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗ୍ରନ୍ଥକାର ହୋଇପାରିବା ଏକ ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର। ପୁରା କାଳରେ କବିମାନେ ନିଜକୁ ମୂର୍ଖ, ଅପଣ୍ଡିତ ଇତ୍ୟାଦି କହି ଦୈନ୍ୟଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏକ ପରମ୍ପରା ଥିବା ଭଳି ମନେହୁଏ। କାରଣ ମହାକବି କାଳିଦାସ ପ୍ରଭୃତି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର କେତେଜଣ ପ୍ରମୁଖ କବି ନିଜ ନିଜ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ସୂଚନା ଦେବା ସମୟରେ ଏପରି ହୀନମନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶରେ ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମ ନୁହନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୋଇ ସୌଜନ୍ୟ, ବିନୟ ଭାବ ଓ ମହାନୁଭବତାର ସମ୍ୟକ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅସଲ ପରିଚୟ ମିଳେ। ସମକାଳୀନ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସମାଜରେ ସଂପ୍ରଶଂସ ଜନପ୍ରିୟତା ଲାଭ କରିଥିବା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ସେ ଜନକ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ ଓ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ନିଜ ମାତୃଭାଷାର ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଏପରି ମିଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତେକ ପଦରେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିକ୍ରମ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାନିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଦମାନଙ୍କର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିକ୍ରମ ସହିତ ସମାନ। ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ମହାଭାରତ, ଗୀତା, କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶ, ବାଣଙ୍କ କାବ୍ୟାବଳୀ, ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ, ଏକାମ୍ର ପୁରାଣ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର କେତେକ ଶ୍ଲୋକର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପରିଚାୟକ। କେତେକ ଐତିହାସିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟ ଚତୁରତାର ସହିତ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବହୁଶାସ୍ତ୍ର ଦର୍ଶିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦିଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାତ୍ରା, ଜନ୍ମ, ରଜୋଦର୍ଶନ, ବିବାହ, ଗଣ୍ଡଦୋଷ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କାଳରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରାଦିର ଯଥାଯଥ ଗଣନା ଓ ଫଳାଫଳର ବିବରଣୀ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କେତେକ ମହାଭାରତ ପୋଥିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଜୀବନର ଗତି, ପ୍ରକୃତି ଓ ପରିଣତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ କୋଷ୍ଠୀମାନ କଷାଯାଇଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ନାମକରଣ, ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଯଜ୍ଞଦାନାଦି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଛି। ଏହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବୈଦିକ ବିଧାନଜ୍ଞ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ପାରଦର୍ଶୀ ପଣ୍ଡିତ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଏ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଲୋଚନାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଶାରଳା ଦାସ ଜ୍ଞାନରହିତ ମୂର୍ଖ ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଧୀସମ୍ପନ୍ନ ଓ ବହୁଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କବିଙ୍କ ଧର୍ମମତ। ଶାରଳା ଦାସ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲେ ଶାକ୍ତ। ନିଜ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଶାରଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା, ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ, ସର୍ବମଙ୍ଗଳା, ଅଭୟମଙ୍ଗଳା, ବିମଳା, ବଗଳା, ଅମ୍ବିକା, ଭବାନୀ, ସିଂହବାହିନୀ, ବରୁଣାଇ, ଜାଗୁଳାଇ, ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଅଭୟା, ସରସ୍ୱତୀ, ସିଦ୍ଧ ଶାରଳା, ମାହେଶ୍ୱରୀ, କୌଶିକୀ, ବିଷ୍ଣୁବଲ୍ଲଭୀ, ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଆଦି ବହୁ ନାମରେ ସ୍ତୁତି କରି ତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି।
କବି ଶାକ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଅନାଦର କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ବହୁବାର ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଳଭଦ୍ର ହର ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତର ଆରମ୍ଭରେ ଗଣପତିଙ୍କ ବନ୍ଦନା ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଣ୍ଣନାମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ ଏକ ଲକ୍ଷଣୀୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗାନ ନ କରି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପୀଠ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବଧର୍ମର ଉତ୍ସ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର କବି ସାରଳା ଦାସ ଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାନ୍ତ ଉଦାର ଓ ସବୁ ଧର୍ମ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ। କବିଙ୍କ କାଳ କଳନା। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ କେତେକକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କାଳ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ। ସେ ଆଦି ପର୍ବରେ କହନ୍ତି କଳିକାଳ ଧ୍ୱଂସିଣ ଭୋଗେଣ କୋଟିପୂଜା ପ୍ରଳମ୍ବିତେ ଖଟଇ ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାରାଜ। ପୃଷ୍ଠା 4। କବିଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ କପିଳେଶ୍ୱର ମହାରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ସ୍ଥାପୟିତା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1467 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ରଘୁନାଥପୁର ତାମ୍ରଶାସନରେ, କୃଷ୍ଣା ଜିଲ୍ଲାର ଅଭିଲେଖରେ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ଶିଳାଲିପିରେ ଓ ନୃସିଂହନାଥ ମନ୍ଦିରର ଶିଳାଲେଖରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କପିଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ପରିଚିତ। ପୁନଶ୍ଚ ସଭାପର୍ବରେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୀମଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଚିଟାଉ ବା ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରିକାରେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଚରଣେ ଶରଣ କରୁଣାକର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର। ପୃଷ୍ଠା 220। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହି ଉଦ୍ଧୃତିରୁ କବି ସାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1467 ରୁ 1497 ଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଅତଏବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳର ଶେଷ ଭାଗରେ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି ଜୀବିତ ଥାଇ ତାଙ୍କ ସୁବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ହିସାବରେ ନିର୍ବିବାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ପାଠକ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିପାରନ୍ତି। କବିଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।